Ashoka online classes. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన కీలకమైన అంశాలు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ స్పేస్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన అంశాలు, చంద్రయాన్ కావచ్చు, 104 శాటిలైట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కావచ్చు, చంద్రయాన్ 2 కావచ్చు, అంశాలు మనం చూడడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్, భారత రక్షణ రంగం, ద డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇండియన్ డిఫెన్స్, ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ every, also especially every person is responsible for the defense of India. ఇక్కడ డిఫెన్స్ అని అంటే కేవలం మనుషులు మాత్రమే కాదు, భూభాగాన్ని కూడా రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంటుంది కంపల్సరీ. ద డిఫెన్స్, సో అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. మనకు డిఫెన్స్ మొత్తం కూడా ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది సార్ అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దెర్ ఆర్ 3 ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఇన్ ద డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ, ఎస్పెషల్లీ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకి డిఫెన్స్లో 3 ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్గా మనం చెప్తాం. అందుకనే భారత రక్షణ రంగం చాలా కీలకమైనటువంటి అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు ముఖ్యంగా రక్షణ రంగం వైపు ఎక్కువగా తమ యొక్క పెట్టుబడులు తమకు సంబంధించినటువంటి ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా చేసేటువంటి ఎక్కువగా ఉంటుందంటే రక్షణ రంగం మీదనే ఉంటుంది. అందుకే ఒక దేశం పటిష్టత అనేది రక్షణ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి మరి భారత రక్షణ ఎలా ఉంది, ద ఇండియన్ డిఫెన్స్ ఏ విధంగా సో డెవలప్మెంట్ ఉంది, సో హౌ డెవలప్డ్, వాట్ ఆర్ ద రీసెర్చెస్ ఇన్ ద డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ అంటే ఈ అంశంలో ప్రధానంగా సో డిఫెన్స్ టెక్నాలజీలో ఏ విధమైనటువంటి రీసెర్చ్ నడుస్తుంది ఎస్పెషల్లీ, సో దాంట్లో ఎలాంటి డెవలప్మెంట్స్ జరిగాయి, సో వాట్ ఆర్ ద అచీవ్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు గోయింగ్ టు ది డిస్కషన్ ఆన్ ది డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ. సో ఇన్ అవర్ ఇండియా, ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇండియన్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ, ద ఇండియా especially the established the institution, whatever the development of the institution, that is called as a DRDO. So it's very important institution for the development of defense in India and research of India, especially defense researches and defense experiments will under the control of the DRDO. DRDO means Defense Research Development Organization. The Indian Defense Research, so completely under the control of the DRDO. So it is called Defense Research Development Organization in India, 1958. So it is also very important. So 1958 at the main, especially the point of the defense technology, develop of the army developmentation. Not only the recruitment, the technology also very important. So the technology development is and the researches in the army and also the navy and also the air force. Whatever you take, you have to development of the different technologies introducing. That is the college very important to the DRDO. The DRDO is taken so under the consideration of the most important institution. Not DRDO is not a one institution. It consists of the lot of wings also. You know very well about DRDO. It consists under the here HAL, Hindustan Aeronautic Limited, HAL, HAL. It is the point of the DRDO under BHEL. You know very well about BHEL, Bharat Heavy Electronics Limited. It is also, and BDL, Bharat Dynamic Limited. You know it is also the point of the DRDO, especially BDL. So DRDO under not only here that lot of Hindustan Aeronautical Limited and also ADA, Aeronautical Development Agency. It is also the ADA is also the very important in the preparation of the, and also the a lot of OD companies, defense companies, understanding the development of the DRDO under the working as a HAL and ADA and also the BHEL and also the BEL, also BEL, so Bharat Electronics Limited and also BDL. So this is the DRDO assisted companies also is there. So whatever that final importance is a DRDO, the development of research and also the development of the experimentation in defense point of view. But if these all are the completely indigenous technology, the development of indigenous technology. Yes, the defense we have to very well about army. If you take army, what are the main importance? Not only soldiers, the army is very 100% developed. When it is possible, the army not only soldier, when it is possible a 100% very developed army. How the developed army? Not only that one, we are taken that only number of people, number of soldiers is more, that not a developed army. The army when developed, the technology is developed. The soldier, you have to consider number of weapons is technology.
So technical weapons, the developed weapons, when you get it, the army will be developed. So and also the war tankers, the developed war tankers, when you giving the army, that is the developed army, that is the modern army. So the army is must got a new weapons we have to want. And also war tankers అంటే యుద్ధ విమానాలు, కొత్త కొత్త వెపన్లు, యుద్ధ ట్యాంకులు, వార్ ట్యాంకర్స్ మీన్స్ యుద్ధ ట్యాంకులు. సో యుద్ధ ట్యాంకులు అవసరం, సో వెపన్స్ అవసరం, అత్యాధునికమైనటువంటి ఆయుధాలు. సో ఉన్నప్పుడే ఆర్మీ అనేది చాలా డెవలప్డ్గా మనకు ఉంటుంది. టెక్నాలజీ వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్, దెన్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగెస్ట్ ఆర్మీ ఫర్ ద డిఫెన్స్. నాట్ ఓన్లీ ఆర్మీ, when you taking is the air force when it is, yes, we have the different types of fighter jets, but we have no the modern, especially developed and technically is a very strongest fighter jets there is no in Indian Air Force. There is no indigenous also. The mostly India is importing from the other countries. అంటే మనం సాధ్యమైనంత వరకు ఎయిర్ ఫోర్స్ పరంగా తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం కొనుక్కునే ఎక్కువ ఉంటాయి. విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నటువంటి యుద్ధ విమానాలే ఉన్నాయి. కానీ మనకంటూ గొప్పగా తయారు చేసేటువంటి అత్యాధునికమైనటువంటి డెవలప్మెంటేషన్ తక్కువగా ఉంది. ఎస్ ఉన్నాయి, కానీ తక్కువగా ఉంది. మనం రాఫేల్ యుద్ధ విమానాన్ని కొనుక్కొచ్చుకుంటున్నాం. మరి రాఫేల్ లాంటి యుద్ధ విమానాన్ని మనం కూడా తయారు చేయాలి. మరి అలాంటి తయారీ, ద మేక్ ఇన్ ఇండియా, సో ఇట్ ఈస్ డన్ బై ది DRDO అండర్ the defense development, defense makings are done by the DRDO. And so Air Force, when it is the very strong Air Force, very developed Air Force, very modern Air Force, will be done by the only a modern technological weapons. What are fighter jets, supersonic fighter jet, when you get it, it is a wonderful, so that is a modern Air Force we will be get. So that and supersonic fighter jets we have to want. So also very important. Cruise missiles, whatever the weapons, what are the we have to launch by these air fighter jets will be launch the missiles also like that. So that Sukhoi 30 MKI fighter jet, which is import from the Soviet Union, Russia. అంటే యుద్ధ విమానాల్లో Sukhoi 30 MK అనే యుద్ధ విమానం చాలా కీలకమైన. మిరాజ్ 2000 యుద్ధ విమానం, ఇవన్నీ కూడా మనం తయారు చేసినవి కావు, మనం కొనుక్కొచ్చుకున్నాయి. రాఫేల్ యుద్ధ విమానం, ఇవన్నీ కూడా కొనుక్కొచ్చుకున్నది. సో MiG-21 యుద్ధ విమానం, MiG-29 యుద్ధ విమానం, MiG-23 యుద్ధ విమానం, సో ఇవన్నీ కూడా జాక్వార్ యుద్ధ విమానం, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాయి. మరి ఇండజీనియస్ టెక్నాలజీ, సో ఇండజీనియస్లీ దేశీయంగా మనం తయారు చేసుకోవాలి. అండర్ ద DRDO we have to able to prepare a HAL, Hindustan Aeronautical Limited. It is a developed wing for the DRDO, especially the Indian LCA, Light Combat Aircraft. This is the world's famous lightweight combat aircraft, LCA, lightweight combat aircraft in the world. Not only in our India, it is in the world. In the world is a lightweight combat aircraft Tejas. This is the biggest indigenous product. It is a wonderful developed indigenous product by the DRDO under the HAL. So the India also is developed in defense making in India. So especially DRDO is very developmentation in the development of the supersonic fighter jet. The Tejas is a supersonic fighter jet. భారతదేశం దేశీయంగా తయారు చేసినటువంటి అత్యంత తేలికపాటి యుద్ధ విమానమే తేజస్. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత తేలికైన యుద్ధ విమానం. సో సూపర్సోనిక్ వేగంతో ప్రయాణించేటువంటి కెపాసిటీ తేజస్కి ఉంది. అందుకనే అత్యాధునికమైనటువంటి యుద్ధ విమానాలు మనం స్వతహాగా అంటే సొంతంగా మన దేశం తయారు చేసుకోవాలి. అందులో అత్యంత కీలకమైనటువంటి సంస్థ DRDO ఆధ్వర్యంలో హిందుస్థాన్ ఏరోనాటికల్ లిమిటెడ్ కావచ్చు, ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ కావచ్చు, భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ కావచ్చు, భారత డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇండియా డిఫెన్స్కు ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి,
డిఫెన్స్ ఏ విధంగా మనం దేశీయంగా తయారు చేయాలన్న ఉద్దేశంలో చాలా కీలక పాత్ర వహిస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎల్సిఏ, లైట్ వెయిట్ కంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ ఈస్ ద తేజస్. దిస్ ఇస్ ద వరల్డ్స్ famous so lightweight combat aircraft. So it also very important in the air force. Then only air force is stronger. Our new products, we are introduced in the new products in the air force, especially fighter jets, especially for the very important to the air force. So then only we are the stronger. So next we are going to the navy. Our defense not only that, because of India has a so navy also, yes, very stronger. When you compare to the China is very stronger than India compared to the navy. So navy when you comparing with navy, the China navy is very stronger than the Indian navy. So because of the China has a lot of developed in the navy technology, especially submarines. Yes, submarines is very important in the, especially we are understanding especially international coastal area is there. Yes, our country has the international coastal area. We have to threat from that area also, so that we will be able to defense. We have developed in the coastal areas, especially in the navy. The warships we have to develop. ఖచ్చితంగా భారతదేశానికి అంతర్జాతీయ సముద్ర మార్గం ఉంది, మూడు వైపులా కూడా మన సముద్రమే ఉంది. కాబట్టి సముద్రం పరంగా మనకు ఖచ్చితమైనటువంటి ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ఆ యొక్క నావీ డెవలప్మెంటేషన్ ఎంతగానో అవసరము. సో చైనా లాంటి దేశాలు తీసుకుంటే మన చైనాకు చాలా ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి నావికా దళం ఉంది. సో యుద్ధానికి సంబంధించినటువంటి కీలకమైన వార్షిప్స్ అంటే యుద్ధ నౌకలు కావచ్చు, జలాంతర్గాములు సబ్మెరైన్స్ కావచ్చు, అండ్ మిసైల్ బోట్స్ అంటే క్షిపణి షిప్స్ కావచ్చు, దానికి సంబంధించినటువంటివి కావచ్చు. సో ఇలాంటి డెవలప్మెంటేషన్ అనేది విమాన వాహక నౌకలు. సో వీర్ క్లాస్ కార్వెట్స్ అంటే విమాన వాహక నౌక. అంటే ఒకవేళ సముద్రం మీద యుద్ధం వచ్చిందనుకోండి, సముద్రం మించి మనం యుద్ధ విమానాలను లేపాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా సో వీర్ క్లాస్ కార్వెట్స్ ఎస్పెషల్లీ విమాన వాహక నౌకలు అనేవి మనకు ఎంతగానో అవసరం. అందుకని నేవీ డెవలప్మెంటేషన్ చాలా చాలా ఆవశ్యకం. ఇండియాలో ప్రధానంగా మనం చూస్తే టుడే ఆర్మీ ఈజ్ ఇన్ వెరీ స్ట్రాంగ్, and also air force also somewhat strong, but we are weak in navy. Yes, when you compare to the China, we are weak in navy. So that this is the developmentation. So army, air force, navy, whatever, these are the very important to the. But one more thing here, not only these, very important is the nuclear weapons. భారత రక్షణ రంగంలో ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, నావీ మాత్రమే కాదు, వీటితో పాటు అత్యంత కీలకమైనది క్షిపణి, మిజైల్ అంటే న్యూక్లియర్ వెపన్. అవి అణుబాంబులు కావచ్చు, హైడ్రోజన్ బాంబులు కావచ్చు, వాటిని మోసుకుపోయే వాహకము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద వెహికల్ ఆఫ్ మిజైల్, వెహికల్ ఆఫ్ వార్హెడ్. వార్హెడ్ మీన్స్ పేలే పదార్థం, పేలుడు పదార్థం అని మనం వార్హెడ్ అంటాం. అది ద్రవ రూపంలో ఉండొచ్చు, ఘన రూపంలో ఉండొచ్చు, వాయు రూపంలో కూడా ఉండవచ్చు. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఉపయోగించిన యుద్ధ వాయువు is a warhead. Here warhead is a gas in the First World War. That is a mustard gas. Mustard gas is the First World War used. It is a war gas. It's a very dangerous bio war. Yes, mustard gas is a bio war. It is very very dangerous. So it's a very toxic. So that we are using mustard gas as the war gas, especially in First World War. So that the warhead may be solid or may be liquid or may be gas also. అందుకనే క్షిపణి మోసుకుపోయేటువంటిది ఆ మిసైల్ మోసుకుపోయేటువంటి వార్హెడ్ అంటే పేలుడు పదార్థం అనేది అది ద్రవ రూపంలో ఉండొచ్చు, ఘన రూపంలో ఉండొచ్చు, వాయు రూపంలో కూడా ఉండవచ్చు. దాన్ని మనం వార్ హెడ్గా మనం చెప్తున్నాం. ఆ వార్ హెడ్ మోసుకుపోయే వాహనాన్ని మనం క్షిపణి, మిసైల్ అంటున్నాము. మిసైల్ అంటే ఏంటి? మిసైల్ అంటే ఈ యొక్క వార్ హెడ్ను మోసుకుపోయి, ఎందుకు మనం విసిరేస్తే పడదా బాంబు? అఫ్కోర్స్ పక్కనే వేయాలంటే మనం విసిరేస్తే పడుతుంది. కానీ నువ్వు ఎక్కడనో చైనా దేశం మీదనో, లేకపోతే అమెరికా దేశం మీదనో, లేకపోతే రష్యా దేశం మీదనో, లేకపోతే పాకిస్తాన్ దేశం మీదనో ఇంకెక్కడనో విసిరాలనుకుంటున్నావు, అలా మీద బాంబు వేయాలనుకుంటున్నావు. ఎట్లా వేస్తావు? ఇక్కడ నిలబడి విసిరేస్తే పడుతుందా? ఇక్కడ నిలబడేస్తే వచ్చి మా మీద పడుతుంది.
కాబట్టి సో దట్ వీ హ్యావ్ టు సో యూజ్ ద మిజైల్. అంటే ఒక వెహికల్ ద్వారా తీసుకుపోయి ఆ దేశంలో మనం అనుకున్న టార్గెట్ పాయింట్లో మనం వేయగలగాలి. సో దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్ ద ప్రాసెస్ ద మిసైల్. అంటే క్షిపణి అనేది ఈ యొక్క వార్ హెడ్ను మోసుకుపోయే వాహనం. ఇట్ ఇస్ ఎ వెహికల్ ఆఫ్ వార్ హెడ్. అంటే ఈ యొక్క పేలుడు పదార్థాన్ని మోసుకుపోయేటువంటి వాహనాన్నే మనం మిసైల్ అంటున్నాము. ఆ మిసైల్ టెక్నాలజీ చాలా అవసరం. నీ కాడ హైడ్రోజన్ బాంబు ఉన్నంత మాత్రం ఏం ఉపయోగం లేదు. ఎందుకు? ఆ హైడ్రోజన్ బాంబును మోసుకుపోయి వేరే దేశం మీద వేయాలి. అంతేగాని బాంబు తయారు చేసినంత మాత్రం గొప్ప విషయం కాదు. దాన్ని మోసుకుపోయే వాహనం కూడా తయారు చేయాలి. అంటే వాట్ యు మీన్ హియర్? మిసైల్ టెక్నాలజీ విల్ బి డెవలప్. సో ఖచ్చితంగా మిసైల్ ఏదైతే ఉందో క్షిపణి అంటున్నామో ఆ క్షిపణి పరిజ్ఞానాన్ని మనం ఎంతగానో డెవలప్ చేసినప్పుడు ప్రజెంట్ టిల్ టుడే వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ వరల్డ్ వైడ్లీ విచ్ ఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ కంట్రీస్ మేబీ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ ద మోర్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్, దట్ కంట్రీ ఇస్ ద వెరీ స్ట్రాంగెస్ట్ వన్ కంపేర్ టు ది ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్. రక్షణ పరంగా చూసినప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఏ దేశం వద్ద అయితే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆ దేశమే చాలా స్ట్రాంగ్ కంట్రీగా చెప్తాం మనం. అమెరికా వద్ద అత్యధికమైన చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రపంచాన్ని క్షణాల్లో సర్వనాశనం చేసేటువంటి అణు ఆయుధాలు న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అనేవి అమెరికా దగ్గర ఉన్నాయి. అంటే అందుకని అమెరికా ఎందుకు అంత శక్తివంతమైన దేశం? అమెరికా లాంటి కంటే మనం ఎందుకు శక్తివంతం అంటామంటే సో కీలకమైనటువంటిది రక్షణ రంగంలో చాలా కీలకమైన అభివృద్ధి ఉంది. అందుకనే మిసైల్ టెక్నాలజీ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టుడే. అది హైడ్రోజన్ బాంబ్ కావచ్చు, న్యూక్లియర్ వెపన్స్, అణుబాంబు కావచ్చు, ఏదైనా కానీ సో చాలా కీలకమైన. సో ఇది భారత రక్షణ రంగంలో. అంటే మిసైల్ అనేది ఎలా ఉంటాయి, మిసైల్స్ ఎలా మనం యూజ్ చేస్తుంటాము, వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది మిసైల్స్. ఎస్పెషల్లీ అందులో బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ఉంటాయి, క్రూయిజ్ మిసైల్స్ ఉంటాయి. బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అనేవి సాధారణంగా భారతదేశంలోనే 1983 భారతదేశానికి క్షిపణిని ప్రసాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, ద మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం. భారత క్షిపణి పితామహ అని ఎవరిని అంటున్నామంటే డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం. ఎందుకు అంటాం మనం ఆయనని అంటే 1983 in 1983 the program name is IGAMDP Integrated Guided Advanced Missile Development Program. IGAMDP అంటే Integrated Guided Advanced Missile Development Program. This is the program is IGAMDP. So it was done by the 1983 by the Indira Gandhi government. భారతదేశానికి క్షిపణులను తయారు చేయాలి అనే ఆలోచన వచ్చిన ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ. ఎస్, ఇందిరాగాంధీ ఆలోచన నుంచి వచ్చిందే ఐజిఏఎండిపి ప్రోగ్రామ్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ టు ఇండియన్ డిఫెన్స్. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ కీ రోల్. సో ఇట్ ప్లేస్ very key role so in the Indian defense development. IGAMDP. In this program, so this director, the program directed is Dr. AP was this program, so development program, especially that director was Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was so selected as a IGAMDP program director. So this is appointed by the Srimati Indira Gandhi in 1983. This is the biggest budget in defense. This first program, so up to maybe nearly 800 crores of rupees so allotted to this program by the Indira Gandhi government. So it's very important one. Dr. APJ Abdul Kalam in the director of the APJ Abdul Kalam. He was developed very important. There are 5 missiles. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద 5 క్షిపణులను తయారు చేస్తాడు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం. అయితే ఈ ప్రోగ్రాం తీసుకురావాలి, భారతదేశానికి క్షిపణులను తయారు చేయాలి అనే ఆలోచన వచ్చింది మాత్రం ఇందిరాగాంధీ. ఎందుకు వచ్చింది ఈ ఆలోచన? ఇందిరాగాంధీ ఎందుకు ఈ మిసైల్స్ తయారు చేయాలి, దేశానికి మిసైల్స్ ఉండాలి అనే ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే ద వార్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, ఒకసారి జనరల్గా మనం ఆలోచిస్తే
ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి దాదాపు ఎన్నిసార్లు యుద్ధం జరిగి ఉండొచ్చు అంటే సో జరిగి ఉంది 1947లో ఇండియాకి మరియు పాకిస్తాన్కి యుద్ధం జరిగింది. 1965లో కూడా ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి యుద్ధం జరిగింది. సో 1971లో కూడా ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి యుద్ధం జరిగింది. 1999 కార్గిల్ వార్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఐడియా ఉంటుంది. అంటే there are 4 times also we have done so war with the పాకిస్తాన్. అంటే భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య దాదాపు 4 సార్లు యుద్ధం జరిగింది. దాదాపు 1947లో, 65లో, 71లో, 99లో. సో దాదాపు 4 యుద్ధాలు చేసిన తర్వాత అంటే ఈమెకంటే ముందు దాదాపు సో చాలా 1999 అంటే 99 కంటే ముందరనే ఈ ఆలోచన వచ్చింది. సరే 1971 వరకు చూద్దాం మనం. 1971 వరకు చూస్తే దాదాపు అక్కడ ఉన్నటువంటి మొదటి ప్రధానమంత్రి కావచ్చు, తర్వాత వచ్చిన ప్రధానమంత్రి కావచ్చు, పెద్దగా ఈ యొక్క క్షిపణులు ఎందుకు, ఇండియా అనేది ఒక పీస్ కంట్రీ కదా, శాంతి సంబంధమైనటువంటి దేశం కదా, మరి ఇలాంటి దేశానికి మనకు బాంబులు ఎందుకు, వెపన్స్ ఎందుకు అనేటువంటి ధోరణితోటి ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధి అంటే మిసైల్ ప్రోగ్రామ్స్లో సో ఆ యొక్క ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ కానీ శాస్త్రి కానీ సో వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధి అనేది జరగలేదు. కానీ ఇందిరాగాంధీ ద ఐరన్ లేడీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఈమె ఆధ్వర్యంలోనే మనకి తొలిసారిగా చాలా కీలకమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్ని మనం తీసుకురావాలి. అంతేకాదు 1983 కంటే ముందు ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది భారత్ అణుశక్తిలో ఏ విధమైనటువంటి తీసిపోదు అని ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశాల యొక్క ఆంక్షలను ఎస్పెషల్లీ అమెరికా is going NPT Non-Proliferation Treaty. This act you know very well about NPT Non-Proliferation Treaty in 1968 lo so done by the in presence of the America is given Non-Proliferation Treaty in 1968. అంటే ఈ చట్టాలు తీసుకురావడం జరిగింది. ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలు సైన్ ఆన్ ది NPT, అన్ని దేశాలు దీని మీద సంతకం పెట్టమని అమెరికా పంపించింది. కానీ NPTని వెనకకు పంపించినటువంటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ. సో ఈ చట్టం చేసింది 68లో. అయితే ఈ చట్టాన్ని మన దేశానికి పంపించి మీరు కూడా ఈ యొక్క చట్టంలో చేరండి, దీంట్లో సంతకం పెట్టండి అంటే మరి సంతకం పెడితే ఏమైంది? ఒకటే విషయం, ఒక్కసారి మనం NPT మీద సైన్ చేస్తే మన దేశంలో ఎలాంటి అణ్వస్త్ర పరీక్షలు చేయకూడదు. దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ టు ది న్యూక్లియర్ టెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. సో దట్ డ్యూలీ మనకనే ఖచ్చితంగా మనం ఒక్కసారి మనం ఇక్కడ డిక్లరేషన్లో ఇక్కడ మనం సంతకం పెడితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆంక్షలకు అనుగుణంగా ఉన్నట్టు. అందుకనే సో చాలా తెలివిగా సో ఇందిరాగాంధీ సో నాట్ సైన్ ఆన్ దిస్ యాక్ట్, దట్ ఈస్ NPT మీద ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన చేయకుండా తిరిగి వెనకకు పంపింది. దట్ ఈస్ ద బోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ది ఇందిరాగాంధీ. అందుకనే ఆమె ఆ NPTని వెనకకు పంపడమే కాదు, and also she was conducted a nuclear test. She was conducted first nuclear test in India in 1974 May 18. 1974 May 18 she was conducted the first nuclear test in India. భారతదేశంలో మొట్టమొదటి న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేసినటువంటి ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డాక్టర్ రాజా రామన్న. So Dr. Raja Ramanna in presence of Indira Gandhi was conducted. So this is the greatest nuclear test in India at the time on the May 18 in 1974. And also code is given to this. So smiling Buddha. Buddhudu navadu. Smiling. So బుద్ధుడు నవ్వాడు ఎందుకంటే బుద్ధుడు జయంతి. సో 19 May 18 we have taken. సో దట్ అంటే సో ఎందుకు నవ్విండు, సో ఈ బుద్ధుడు ఎందుకు నవ్విండు అని అంటే జనరల్గా చెప్పుకోవచ్చు భారతదేశం శాంతి కాముక దేశం. అయితే ఈ టెస్ట్కి ఇందిరాగాంధీ పెట్టిన పేరు PNE పీస్ఫుల్ న్యూక్లియర్ ఎక్స్పెరిమెంటర్. అంటే ఈమె ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఒకటే విషయం చెప్పింది, మేము ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంది ఏ దేశం మీదనో బాంబులు వేయడానికి కాదు, ఎవరినో భయపెడతానికి కాదు. సో పీస్ఫుల్ న్యూక్లియర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక శాంతి కోసం చేస్తున్నటువంటి సో పరీక్ష అని చెప్తుంది. అంటే
ఈ ఉద్దేశం ఏంటి సార్ అని అంటే మేము ఏ దేశం మీద కూడా మేముగా వాళ్ళ మీద ఈ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అనేవి ఉపయోగించము, కానీ మా దేశం మీదకి ఎవరైనా వస్తే మాత్రం మేము ఊకోము. అంటే ఇట్స్ ఏ వార్నింగ్. అంటే ప్రపంచ దేశాలకు చెప్పే విషయం ఏంటంటే మేము యుద్ధం అనేది కోరుకోం, కానీ మా మీదకి ఎవరైనా వస్తే మాత్రం మేము ఊరుకోం అనేటువంటి స్లోగన్ తోటి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ ఇన్ 1983 IGAMDP ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎస్పెషల్లీ తీసుకొచ్చినటువంటి కీలకమైన మిజైల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. 1974లోనే ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేసినటువంటి ప్రధానమంత్రి ప్రైమ్ మినిస్టర్ డాక్టర్ రాజా రామన్నా. హీ వాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ అటామిక్ బాంబ్స్. ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ అటామిక్ బాంబ్గా ఈయనని మనం కొనియాడుతూ ఉంటాం. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. 1974 May 18 అండర్ IGAMDP Dr. APJ Abdul Kalam. He was developed a wonderful missiles in India. There are 5. Under IGAMDP program, Dr. APJ Abdul Kalam was developed 5 missiles. That one number very important one, Agni. It is a first Indian ballistic missile. అంటే ఇందిరాగాంధీ సారథ్యంలో స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ అడ్వాన్స్డ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటున్నామో, ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద దాదాపు 5 మిసైల్స్ డెవలప్ చేస్తాడు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం. అందులో అత్యంత కీలకమైనది అగ్ని. భారతదేశ మొట్టమొదటి బాలిస్టిక్ మిసైల్. ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ బాలిస్టిక్ మిసైల్ ఆఫ్ ఇండియా. దట్ ఈస్ ద అగ్ని. ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ మిసైల్. అండ్ ఆల్సో సెకండ్ వన్ పృథ్వీ. Prithvi. It is also one of the greatest ballistic missile of India, Prithvi. It is also important one. ఇదే కాకుండా ఈయన డెవలప్ చేసిన వాటిల్లో మరో కీలకమైనది నాగ్. నాగ్ ఈజ్ ఏ ATM. ATM మీన్స్ యాంటీ టాంక్ మిసైల్. యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్స్ అంటే యుద్ధ టాంకుల విధ్వంసకారి. తెలుగులో డైరెక్ట్గా అడిగాడు క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్లో. ఈ క్రింది వాణిలో యుద్ధ ట్యాంకుల విధ్వంసకారి ఏది అన్నాడు. యుద్ధ ట్యాంకుల విధ్వంసకారి యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్ అంటే యుద్ధ ట్యాంకులను పేల్చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ టాక్టికల్ మిసైల్. అంటే టాక్టికల్ మీన్స్ వ్యూహాత్మకమైనది. అంటే వ్యూహాత్మకం అంటే ఏంది? ఇప్పుడు మామూలు యుద్ధం చేస్తుంటే ఏమవుతుంది, ఒకానొక దశలో మన వెపన్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి, ఇక ఓడిపోయే పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. అంటే యుద్ధంలో గెలవాలి కానీ ఓడిపోయే పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాలి, టాక్టికల్గా వ్యవహరించాలి. అందుకని అప్పుడు యుద్ధంలోకి దింపేదే నాగ్. ఫస్టే నాగ్ను దింపరు యుద్ధంలోకి. మామూలుగానే యుద్ధం చేస్తారు కానీ ఇక ఓడిపోతాం అనేటువంటి పరిస్థితి ఎదురవుతున్నప్పుడు అంటే టాక్టికల్గా ఆలోచించి కొంత వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించి నాగ్ మిసైల్ని దింపుతారు. ఇట్ ఈస్ ఏ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్. నాగ్ అనేది 2 విధాలుగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఒక ట్యాంక్గా యూజ్ అవుతుంది, ఒక మిజైల్గా యూజ్ అవుతుంది. ఇది యాంటీ ట్యాంక్ చేస్తుంది. అంటే ఆ యుద్ధంలో ఉన్న బ్యాటిల్ ట్యాంకర్స్ అన్నిటి కూడా పేల్చేస్తుంది. నాకున్నటువంటి కీలకమైనటువంటి లక్షణం ఇది. భారతదేశంలోనే మిసైల్స్లో చెప్పుకోదగ్గటువంటి అత్యంత కీలకమైనటువంటి మిసైల్ నాగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ మిసైల్, ఇట్ ఈస్ ఏ ట్యాంక్, ఇస్ ఎ వార్ ట్యాంకర్. ఇట్ ఈస్ ఏ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్గా, యుద్ధ ట్యాంకుల విధ్వంసకారిగా దీన్ని మనం చెప్తున్నాము నాగ్ అనేది. ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. దట్ అగ్ని ఈస్ ద బాలిస్టిక్. ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ డేంజరస్. పృథ్వీ ఆల్సో ద సెకండ్ దిస్ విల్ బి లెస్ రేంజ్ ఆఫ్ మేబీ హండ్రెడ్స్ బిలో ది 1000 రేంజ్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ విల్ డన్ బై ది పృథ్వీ. అంటే అగ్ని అనేది ఎక్కువ రేంజెస్ ఉన్నాయి. దాదాపు భారతదేశంలో ఉన్న వాటిల్లో అగ్ని 5 ప్రజెంట్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిసైల్ ఇస్ ద అగ్ని 5 till now. In DRDO, in Difence, it consists the largest missile and biggest missile, strongest missile. Agni 5 అనేది చాలా బిగ్గెస్ట్ వన్, స్ట్రాంగెస్ట్ వన్. మిసైల్గా మనం చెప్తూ ఉంటాం అగ్ని 5 అనేది. వాట్ ఎవర్ ద అగ్ని ఈస్ డెవలప్డ్ బై ది డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం. పృథ్వీ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ది డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం. నాగ్ దీన్ని మనం యాంటీ టాంక్ మిసైల్ HEMగా చెప్తున్నాం ఇది కూడా. దీంతో పాటు ఆకాష్ missile. It is also one of the important missile. It is surface to air missile. The missiles are different uses based on the using way
We are classified surface to surface, surface to air to air, and multi-role. We are using the different types of missiles today we are. అందుకనే క్షిపణులను ఉపయోగించే విధానం చాలా బాగుంటుంది, చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. ఉపరితలం నుంచి ఉపరితలానికి వాడచ్చు, ఉపరితలం నుంచి గగనతలానికి వాడచ్చు, గగనతలం నుంచి గగనతలానికి వాడచ్చు. నువ్వు ఎట్లయినా వాడచ్చు, అంటే సముద్ర గర్భం నుంచి వాడచ్చు, ఎట్లయినా వాడచ్చు. ఎట్లయినా వాడే వాటిని ఏమంటారు అంటే మల్టీ రోల్ అంటారు. అందుకనే మిసైల్స్ వాడుక చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్. ఎక్కువగా ఎగ్జామ్ పాయింట్లలో మనకు ఆ వాడే విధానాన్ని కొడతారు. సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్, ఎయిర్ టు ఎయిర్, ఎయిర్ టు సర్ఫేస్, ఇట్లా మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మిసైల్స్లో చాలా కీలకమైనది ఆకాష్ అనేది సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ ఇది. సో మరొక కీలకమైనది అస్త్ర మిసైల్. దిస్ అస్త్ర మిసైల్ అనేది జనరల్గా ఏంటి సార్ అంటే దిస్ ఇస్ ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్. అస్త్ర అనేది ఒక ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్. అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఈ 5 మిసైల్స్ని, అది అగ్ని కావచ్చు, పృథ్వీ కావచ్చు, నాగ్ కావచ్చు, ఆకాష్ కావచ్చు, అస్త్ర కావచ్చు, ఈ 5టిని డెవలప్ చేసినటువంటి శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం. అందుకనే ఈయనని ద మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత క్షిపణి పితామహ అని అంటాము. సో భారత క్షిపణి పితామహ అని ఎందుకు అంటున్నాం సార్ అంటే ఇండియాకి క్షిపణులను ప్రసాదం చేసినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఈయన. కనుక లేకుండా ఉంటే ఇప్పటి వరకు మనకు అగ్ని కాదు కదా, సో చిన్న చిన్న మెరుపుకాయ బాంబు పరిస్థితి కూడా లేని పరిస్థితి ఉండేటువంటి అవకాశం ఉండేది. ఎందుకనంటే అత్యంత కృషి మిసైల్ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసింది. ఎందుకు మిసైల్ టెక్నాలజీ అంతగా ఉంది అంటే ఎస్, మిసైల్ ఉన్నప్పుడే కదా మనం హైడ్రోజన్ బాంబునైనా అణుబాంబునైనా దేన్నైనా ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతంలోకి మనం ఈజీగా ట్రావెల్ చేయగలుగుతాం. దాని డైరెక్టింగ్ సిస్టాన్ని కనెక్ట్ చేసుకొని మన టార్గెట్ని పర్ఫెక్ట్గా రీచ్ అవ్వచ్చు. అలాంటి దాంట్లో అత్యంత కీలకమైనది మిసైల్. అందుకనే ద మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా మనం ఏపీజే అబ్దుల్ కలాంని కొనియాడుతాము. సో ఇది డిఫెన్స్లో అత్యంత కీలకమైన వింగ్. ఎక్కువ శాతం ఎగ్జామ్ పాయింట్లో మనకు అడిగినటువంటి ఏరియా మిసైల్ సంబంధించిన ఏరియా నుంచే మనకు ఎక్కువగా బిట్స్ వస్తాయి. వీటితో పాటు ఫైటర్ జెట్స్, యుద్ధ విమానాలు ఏవైతే మనం అనుకుంటున్నామో యుద్ధ విమానము, ఫైటర్ జెట్స్లో ప్రధానమైన వాటిల్లో ఇండజీనియస్ అండ్ ఆల్సో ది ఇంపోర్టెడ్, అంటే వేరే దేశం నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకునే కావచ్చు, స్వతహాగా మన దేశం తయారు చేసుకునే కావచ్చు. ఈ అంశాల్లో మనకి ఎక్కువగా బిట్స్ అనేవి ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇది భారత డిఫెన్స్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. మనం ఏం సార్ అంటే మే 1974లో మనం ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేసాము. తర్వాతకి 1998లో సెకండ్ టైం మే 11 and 13లో రెండవసారి న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేశాము. ఇంతకీ భారతదేశం ఎన్నిసార్లు న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేసింది? సో దెర్ ఆర్ 2 times బట్ 6 times, 2 situations 6 times న్యూక్లియర్ టెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. జనరల్గా చూస్తే 2 సందర్భాల్లో 6 సార్లు న్యూక్లియర్ టెస్ట్ అనేది ఇండియా చేసింది. అంటే ఇండియా అనేది సో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ తయారు చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం. అంటే న్యూక్లియర్ టెస్ట్ అంటే అవి ఖచ్చితంగా అణుబాంబులైనా హైడ్రోజన్ బాంబు అయినా. ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన బాంబు ఏంటి సార్ అంటే హైడ్రోజన్ బాంబు. మనం రీసెంట్గా వినే ఉంటాం ఉత్తర కొరియా. సో పదే పదే హైడ్రోజన్ బాంబును పరీక్షించినటువంటి దేశం ఏంటంటే ఉత్తర కొరియా. ఉత్తర కొరియా అనే ఒక చిన్న దేశం, అమెరికా లాంటి దేశానికి సైతం భయం కలిగేటువంటి చేసిందంటే దానికి కారణం ఏంటి సార్ అంటే హైడ్రోజన్ బాంబు. అంటే హైడ్రోజన్ బాంబు వినాశనం అంతా ఉంటుంది. కొన్ని వేల అణుబాంబులను పేలిస్తే వచ్చే శక్తి ఒక్క హైడ్రోజన్ బాంబు ద్వారానే వస్తుంది. అంటే హైడ్రోజన్ బాంబు అనేది అంత ప్రభావితమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి అట్లాంటి వాటిని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే అట్లాంటి వాటిని ట్రావెల్ చేసి టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి మిసైల్ టెక్నాలజీ అనేది అవసరము. ఇది భారతదేశ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కొన్ని కీలకమైనటువంటి అంశాలు. ప్రధానంగా మనం ఏం చదవాలి, ఎలాంటి అంశాలను మనం చూడాలంటే అత్యంత కీలకమైన టాపిక్స్ 2 మనకున్నాయి. భారత అంతరిక్ష రంగం ఒకటి, దాన్ని మనం ఇండియన్ స్పేస్ టెక్నాలజీగా మనం చెప్తున్నాం. మరొకటి భారత రక్షణ రంగం, దీన్ని మనం ఇండియన్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీగా చూడడం జరుగుతుంది. మనం ఇండివిజువల్గా చూద్దాం. సో ఇంతవరకు జనరల్గా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఎలాంటి అంశాలు ఉంటాయి అంటే ఏ అంశాలను మనం ప్రధానంగా అత్యంత కీలకమైనటువంటి 2 టాపిక్స్లో కూడా, అది అంతరిక్ష రంగమే కావచ్చు,
మరియు డిఫెన్సే కావచ్చు. ప్రతిదీ కూడా ఇంపార్టెంట్, కానీ ఎక్కువ సార్లు ఎక్కువ టైం మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్స్లో ఎక్కువ సార్లు అడుగుతున్నటువంటి అంశాల పరంగా మనం చూసుకున్నప్పుడు భారత అంతరిక్ష రంగం, మరొకటి భారత రక్షణ రంగం అనేవి అత్యంత కీలక పాత్ర వహిస్తున్నాయని మనం చెప్పవచ్చు. చూద్దాం ముందుగా 1 by 1 ఇండివిజువల్. ఇంతసేపు చెప్పింది ఏంటి సార్ అంటే అసలు ఏంటి ఆ అంశాల్లో ప్రశ్నల విధానం ఎలా ఉంది, ఏ అంశాన్ని మనం ప్రధానంగా తీసుకోవాలి అన్న అంశాన్ని మనం చూడడం జరిగింది. మనం ఇండివిజువల్గా 1 by 1 టాపిక్ బై టాపిక్ మనం వెళ్తాం. అందులో మనం మొదటి టాపిక్గా మనం తీసుకున్నట్లయితే భారత అంతరిక్ష రంగం. భారత అంతరిక్ష రంగం, ఇండియన్ స్పేస్ టెక్నాలజీ. భారత అంతరిక్ష రంగం, దీన్ని మనం ఇండియన్ స్పేస్ టెక్నాలజీ. దీన్ని మనం ఇండియన్ స్పేస్ టెక్నాలజీ అంటున్నాం, భారత అంతరిక్ష రంగంగా మనం చెప్తున్నాం. మరి ఈ అంతరిక్ష రంగంలో ఎలాంటి అంశాలు చదవాలో కూడా మనం చూడడం జరిగింది. ముందుగా ఈ అంశాన్ని, అంతరిక్ష రంగానికి సంబంధించిన అంశాన్ని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.